Okay, thank you for welcoming me to your country. Спасибо за приветствие на вашем стране. I speak none of your language, so I rely on Duncan. Я через переводчик говорю. Je parle français un peu. Я на французском говорю, Ich spreche Deutsch kleiner. на немецком. Будем надеяться, что в следующий раз заговорит на русском. So next time in Russian. D'accord. А на украинском? Okay, so this chapter that we have just looked at, Итак, тот главу, который мы как раз почитали, let's think about the background. думаем о том, что было на заднем фоне. We're in the period of the kings, Это время царей Израилева. and we see lots of warnings, particularly with the tribes that used to live in the warring, particularly with the tribes that used to live in the land of Palestine. Очень много конфликтов между этими племенами, которые прожили в земле обетования, And their neighbours, like Syria. и соседами, как Сирии. So verse 1 tells us В первом стихе написано, that there had been a period of calm for about 3 years, что не было войны 3 года между Сирией и Израилем. with no battles occurring Никакого битвы between Aram and Israel. между Сирией и Израилем. And Aram is the area in Syria Сирия или Арам around Damascus. – это район возле Дамаска. The previous battle we read of was in chapter 20. 20 главу мы прочитали о бывшем битве, который был. And that was when Ben-Hadad, king of Aram, Когда тот Бен-Адад, царь арамейский, attacked Samaria in the north of Israel, атаковал Самарию в севере Израиля, the place where Ahab, the king of Israel, reigned. где царствовал царь Ахава. And God told Ahab that he would defeat Ben-Hadad, И Бог сказал Ахаву, что он будет победить против Бен-Ададу. However, Ahab Но Ахав made a treaty with Ben-Hadad сделал союз с этим Бен-Ададом and let him go. и отпустил ему. Ramoth-Gilead Рамов-Гилеадский was a city on the east side of Jordan, был город на восточном береге Иордана. and it was one of those cities that had been given to Israel Один из этих городов, который Бог дал Израилу back in Deuteronomy. во время Второзакония. But evidently it was also part of the treaty that Ahab made with Ben-Hadad. Но тот город тоже был часть этого союза, тот завет, который Ахав завещал с этим Бен-Ададом. That it would then revert to Israel rule. И что тот город должен вернуться к Израилу. But it's still occupied by the Arameans. Но Сирии не заполняли это, они не передали Израилу обратно. So Ahab seizes the opportunity Итак, Ахав взял возможности, of the visit by Jehoshaphat, king of Judah, поскольку Йосафат, царь иудейский, ему посетил, to ask for help. он попросил у него помощь. Remember, at this time, the original nation of Israel Вспоминайте, что народ Израилева was split into two, with Israel at the north разделен двумя частями. and Judah in the south. Израиль в севере и Юда в юге. Ahab was king of Israel in the north, Царствовал под Израилем, в смысле в севере, and Jehoshaphat, king of Judah, in the south. и Йосафат в юге. But Ahab was a bad king. Ахав был плохой царь. He was very ungodly Он не был верующий человек. and was encouraged by his wife Jezebel, И его жена Езевела ободрила ему, who was even worse. и она даже хуже. Jehoshaphat, on the other hand, Йосафат, в отличие, was a good king, был хороший царь. and he followed after his father Asa.
похоже на его отца Асу. Verse 42 В 42 стихе of chapter 22. Jehoshaphat, son of Asa, this is 41. Jehoshaphat, son of Asa, became king of Judah in the 4th year of Ahab, king of Israel. Jehoshaphat was 35 years old when he became king, and reigned in Jerusalem for 25 years. Иосафат, сын Асы, воцарился над Иудею в 4-й год Ахава, царя Израильского. 35 лет был Иосафат, когда воцарился, и 25 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Азува, дочь Салания. His mother's name was Azubah, daughter of Shili. In everything he followed the ways of his father Asa and did not stray from them. He did what was right in the eyes of the Lord. Он ходил по всем путям отца своего Асы, не сходил с него, делая угодное пред очами Господними. However, while he was a good king, Несмотря на то, что он был хороший царь, he didn't completely do everything that he should have done. он не сделал совсем так, как нужно. We see in verse 43 that the high places, however, were not removed. Потому что в 43 стихе тоже написано, что высоты не были отменены. And the people continued to offer sacrifices and burnt incense there. Народ еще совершал жертвы и курение на высотах. Jehoshaphat was also at peace with the king of Israel. Иосафат вообще был на мире царем израильским. Yes, he didn't remove the high places Да, он не отменил высоты, or the false religious worship. всякие тот неправильно дела, которые случились там. And he made a treaty, a peace treaty with the king of Israel, Ahab. И он тоже, написано, заключил мир с царем израильским. But on the whole, he was good, Но and более-менее он был хороший. the next few verses shed even more light on his achievements. И следующие пара стихов дальше объясняет то, что он делал. Verse 45. В 45-м. As for the other events of Jehoshaphat's reign and the things he achieved and his military exploits, are they not written in the book of the annals of the king of Judah? Прочие дела Иосафата и подвиги его, какие он совершил, и как он воевал, описано в летописи царей иудейских. He rid the land of the rest of the male shrine prostitutes. И остатки блудников, которые остались в дни отца его Асы, он истребил с земли. Who remained there even after the reign of his father Asa. There was then no king in Edom. В Идуме тогда не было царя, A provisional governor ruled. был наместник царский. Now Jehoshaphat had built a fleet of trading ships to go to Ophir for gold, but they never set sail. Написано 48-й, Иосафат сделал корабль на море, чтобы ходить в Офир над золотом. They were wrecked at Ezion-Geber. Но они не дошли и разбились в Эцион-Гавре. So in this incident, we're looking at what happened after about 16 or 17 years of his reign. Итак, мы здесь читаем о том, что случилось после 16-17 лет его царствования. We know this because verse 51 tells us that Ahab's son started to reign in the 17th year of Jehoshaphat's reign. В 51 стихе написано, что сын Ахава воцарился в 17-й год Иосафата. And we're about to see the death of Ahab. И мы сейчас читаем о смерти Ахава. So Jehoshaphat had been reigning then and doing a good job. Итак, Иосафат уже воцарился и царился неплохо. He kept peace with his neighbours, имея мир с соседними народами, in particular Israel. особо Израилем. And so he goes on a visit to Ahab. Итак, он посетил Ахав.
And Ahab takes this opportunity to ask Jehoshaphat, И Ахав тогда задал Иосафату вопросы. whether Judah would help Israel to retake Ramoth Gilead. Если Юда помог бы ему перехватить Рамов Гилеадский. So although Ahab had just been allied with the Arameans against the Assyrians, so although Ahab had just been allied with the Arameans against the Assyrians, хотя Ахав имел какой-то завет, соглашение с Сирией против Ассур, he's now planning to take back Ramoth Gilead. он хотел перехватить тот Рамов Гилеадский. So Jehoshaphat enters an agreement with Ahab, Итак, Иосафат сделал соглашение с Ахавом, an agreement that he is later to be criticized for. который недоволен перед Богом. Let's look at that. It's in 2 Chronicles 19 verse 2. Второе Паралипоменон, 19 главу. 1 and 2. 1 and 2, yeah. Первый и второй. Just read it. There's no point Okay. reading it in English. Right, okay. И 1 to 3, please, Duncan. И возвращался Иосафат, царь юдейский, в мире, в дом свой в Иерусалиме, и выступил навстречу ему Илуи, пророк, и сказал царю Иосафату: следовало ли тебе помогать нечестивцу и любить ненавидящих Господа? За это на тебе гнев от лица Господня, впрочем, и добре найдено в тебе, потому что ты истребил кумири в земле юдейской и расположил сердце свое к тому, чтобы взыскать Бога. So is there a lesson here for us? Есть, конечно, урок для нас. We should be careful not to support those who are against God. Нам не должны помогать тех, которые фактически ненавидящих Господа. Jehoshaphat was criticized for this alliance. И то, что Иосафат сделал, заключая завет, соглашение с этим Ахавом, был недоволен перед очами Господними. But we do see that he did good things there. Несмотря на то, что тоже написано, что он и тоже добра сделал. He removed the Asherah poles and set his heart on seeking God. Он истребил кумири и так далее. Anyway, back to 1 Kings and to the narrative. So effectively, Jehoshaphat said to Ahab that he would support him. Фактически Иосафат сказал Ахаву, что да, я буду тебе поддерживать. That he would give him his army and equipment to Он use. будет дать ему его войска и так далее, использовать на войне. But he said, first of all, they must find out what God Но thought. он сказал, что сперва он хотел знать мнение Бога. And here is another lesson for us. Вот еще урок. Whenever we are thinking about doing something, Любой момент решения, который нам придется принять, we should always pray about надо it. сперва молиться. Are we going to be doing the right thing? Если мы правильно сделаем. Does God want us to do that? Если это решение на самом деле угодно перед Господом. You know, if God is for us, Если Бог He will bless the task. за нас, то Он точно будет благословить дела. If not, maybe not. Если нет, то не будет. So Ahab gets together about 400 prophets, Итак, Ахав собрал где-то 400 пророков, all of whom say they should not go against Ramoth Gilead. They should not go. Yes. They say he should Sorry, go. they should go against Ramoth Gilead. Они все сказали, что да, давайте против Рамов Гилеадских. Yeah. However, Jehoshaphat realized Но Иосафат понял, that these 400 prophets from Israel что эти 400 пророков из Израиля were not true prophets of the Lord. не настоящие пророки Господни. In fact, Ezekiel describes these prophets as jackals and false prophets. Они фактически лишь пророков.
I'm confused. Yeah, Ezekiel 13. Езекииль 13. Езекииль 13 глава. And let's look at verses 1 to 12, please, Duncan. The whole lot. Yeah, I think so. А кто почитает, пожалуйста, Езекииль 13 главу, 1 по 12. «И было ко мне слово Господне, Сын человеческий, изреки пророчество на пророков Израилевых, пророчествующих, и скажи пророкам от собственного сердца, слушайте слово Господне. Так говорит Господь Бог, горе безумным пророкам, которые водятся своим духом и ничего не видели. Пророки твои, Израиль, как лисицы в развалинах. В проломах вы не входите и не ограждаете стеной дома Израилева, чтобы твердо стоять в сражении в день Господа. Они видят пустое, предвещают ложь, говорят, Господь сказал, а Господь не посылал их, и обнадеживают, что слово сбудется. Не пустой ли видели вы, и не лживые ли предвещания изрекаете, говорят, Господь сказал, а я не говорил. Посему так говорит Господь Бог, так как вы говорите пустое и видите в видениях ложь, зато вот я на вас, говорит Господь Бог. И будет рука моя против этих пророков, видящих пустое и предвещающих ложь. В совете народа моего они не будут, и в список дома Израилева не впишутся, и в землю Израилеву не войдут. И узнайте, что я Господь Бог. За то, что они вводят народ мой в заблуждение, говоря мир, тогда как нет мира, и когда он строит стену, они обмазывают ее грязью». We saw in verse 4, В 4 стихе написано, your prophets Israel are like jackals among ruins. пророки твои Израиля, как лисицы в развалинах. They were false prophets. Они лишь пророков. And verse 9 says, my hand will be against the prophets who see false visions. В 9 написано, будет рука моя против этих пророков, видящих пустое и предвещающих ложь. They will not belong to the council of my people or be listed in the records of Israel. В совете народа моего они не будут. And because of this, Israel will know that God is the sovereign Lord. Из-за этого Израил будут знать, что Господь на самом деле Бог. So coming back to Jehoshaphat, Обратно к Иосафату, he asks, is there a true prophet of the Lord that they can consult with? он задал вопрос, а если разве есть здесь пророк, истина пророка? And Ahab says, yes, there is. Ахав ответил, что да, есть один. But he never tells me what I want to hear. Он всегда говорит то, что мне неудобно. Everything he says about me is bad. Он всегда говорит только плохо об мне. Of course, this is because everything about Ahab was bad. Это, конечно, потому что Ахав сам сделал столько плохого. And again, there is a lesson for us here. И опять урок для нас. How often do we only want to hear good messages? Мы сможем читать Библию, хотя только видеть и слышать то, что мы хотим, то, что угодно для нас, Things that we want to hear. то, что приятно для нас, Positive things. положительно у нас, Praise and not criticism. а не критика. When we seek messages from God, Если на самом деле мы хотим слышать голос Божий, we must accept нам надо принять, that He knows what is right что Он знает лучше, and what isn't. и Он знает то, что правда для нас, и то, что не надо. He knows what is best, Он знает то, что лучше для нас. and sometimes the message is not what we want to hear, Иногда то, что Он хотел нам передать, это не то, что мы хотим слышать. but it is for our good. Но это, конечно, для нашей пользы. So they send for Micaiah, Итак, они приглашали тот пророк, Михаила.
the servant who went for him told him that all the other prophets were prophesying success. И в 13 стихе тот посланник, который они отправили позвать Михея, он говорил ему: вот, в речи пророков единогласно. And that he should do the same. Насчет того, что надо захватить Рамов Гилеадский, и пусть ты тоже будешь то же самое сказать. Micaiah said, of course, that he could only prophesy the message that God gave him. Но Михей сказал в ответ, что я изреку то, что скажет мне Господь. The message of a true prophet is the message from God, Истинный пророк будет только сказать то, что Бог сказал на всяком случае, and not his own и words. не его собственное мнение. So when Micaiah arrives, Когда Михей пришел, Ahab and Jehoshaphat Ахав и Йосафатом are wearing their royal robes сидели там, как цари, and sitting on their thrones одеты как цари, сидящие на престоле, in the threshing floor by the gate of Samaria. возле ворота. And Ahab asks, "Shall I go to war?" И Ахав тогда задал вопрос: ходи And Micaiah replies, ли я на войне или нет? "Attack and be victorious." Сперва Михей сказал: ну да, Бог будет дать вам победу. For the Lord will give it into the king's hand. Господь предаст его в руку царя. I think this took Ahab by surprise. Ахав сперва, конечно, немножко удивлен. He was expecting the opposite Он message. ожидал другое, о том, что не надо. And so he just checks, И так он проверял: how many times must I make you swear to tell me nothing but the truth он уточнил, сказал ему царь: еще и еще заклинаю тебе, in the name of the чтобы Lord? ты не говорил мне ничего, кроме истины, во имя Господа. So Micaiah continues to say that he saw all Israel scattered. Потом Михей сказал по-другому: я вижу всех израильтян рассеянных по горам, как овец, у которых нет пастыря. Scattered on the hills like sheep without a shepherd. These people have no master. So Ahab realized that he was their shepherd. Ахав понял, что он, как царь, является пастырь, He was their master. и Господь Израилева. And so the picture of them as sheep without a shepherd И так, когда написано, когда тот Михей сказал, что Израиль останется как овец, у которых нет пастыря, or a people without a master could mean just one thing. это значило бы одно, He was no longer going to be their king. что он дальше не будет, He would die. и он умирает скоро. Ahab said, "Didn't I tell you he never says anything good about me?" Ахав сказал: ну да, вот я так и сказал, что он всегда неприятность говорить о мне. Micaiah continued to give the vision that he had been given. How God caused a lying spirit to cause all the other prophets to lure Ahab to attack. И Михей продолжал, объясняя, что случилось, что Бог решил дать этих пророков Ахава какой-то злой дух, чтобы они солгали и обманули бы ему, сказав, что да, иди туда, чтобы он умер там. And therefore bring about the death at the end of the evil king Ahab. So let's read the next few verses, 19 to 23. Перечитая 19 по 23. Кто может прочитать? 19 по 23. Сказал Михей: выслушай слово Господне, я видел Господа, сидящего на престоле своем, и все воинство небесное стояло при нем, по правую и по левую руку его. И сказал Господь: кто склонил бы Ахава, чтобы он пошел и пал в Рамаат и Галатском? И один говорил так, другой говорил иначе. И выступил один дух, стал пред лицом Господа и сказал: я склоню его. И сказал ему Господь: чем? Он сказал: я выйду и сделаюсь духом лживым в устах всех пророков его. Господь сказал: ты склонишь его и выполнишь это,
пойди и сделай так. И вот теперь попустил Господь духа лживого в уста всех сих пророков твоих. Но Господь изрек о тебе недоброе. И подошел Сидекия, сын Кинаны, и, ударив Михея по щеке, сказал: «Как? Неужели от меня отошел Дух Господень, чтобы говорить в тебе?» И сказал Михей: «Вот, ты увидишь это в тот день, когда будешь бегать из одной комнаты в другую, чтобы укрыться». И сказал царь Израильский: «Возьмите Михея». Да, хорошо. So Ahab orders Micaiah to be put in prison Итак, Ахав сказал, что Михея должен тогда посадить в тюрьме. until I come back from capturing Ramoth Gilead. До того, что он вернется из Рамов Гилеадских. To which Micaiah said, "If you ever return safely, the Lord has not spoken through me." Да, и Михея вот сказал: ну, если ты вернешься, значило бы, что я на самом деле лишь пророк. Then he added, "Mark my words, all you people." И он сказал: пусть народ слышит. Ahab clearly didn't want to hear the word of the Lord Ахав, видимо, не хотел слышать голос Божий. and tried to shut it up by putting the prophet in prison. Он думал, если он будет посадить Михея в тюрьме, значило бы, что Слово Божие уже нету для него. Again, is this something that we try to do? И мы, наверное, сможем похоже делать. Do we read or hear things that we don't want to hear? Наверное, читаем, либо слушаем из Слова Божия то, что нам неприятно. We want to do the opposite, Когда мы хотим фактически наоборот сделать. so we ignore the message. Итак, мы не обращаем внимания на то, что написано. We lock it away in a compartment of our mind. Как-то закрываем тот часть Писания And we go against God. и фактически ходим тогда против Бога. But of course we can't go against God. Но в конце концов мы не сможем это делать. And so that message just niggles away И поэтому совесть у людей испорченный и плохой, at the back of our mind. потому что всегда есть в какой-то мере сознательность Слова Божия. Don't you think that what you're doing is wrong? Постоянно есть где-то такой голос. Не думаешь ли ты, что то, что ты делаешь, неправильно? It won't hurt, or will it? Тот голос совесть постоянно. Perhaps we shouldn't be doing this. Переживаем, вдруг это неправильно, тот путь, который я выбрал. It's our conscience at work. Совесть тогда действуется. It's God at work. Это Бог на действии. This must have worried Ahab, though. Это, конечно, Ахав переживал об этом. He must have thought that there was some truth in what Micaiah had said. Он где-то как-то признал, что Михея вроде правильно сказал. Because he came up with this cunning plan. Потому что он придумал очень хитрый такой план действия. Just like we do when we come up with plans Так как мы тоже делаем. to go against what we know we should do. Если мы хотим делать то, что неправильно перед Богом, наш ум очень хитрый, придумаем хитрый путь. Jehoshaphat, you wear your royal robes into the battle. Так, тогда Ахав сказал Йосафату: давай, ты будешь одетый на этом битве, как царя. But I will disguise myself А я буду так не ходить, не одетый, как царя. so that nobody knows it's me. Чтобы никто не знает, что это я. And that's what they did. И вот так сделали. Added to this, the king of Aram had told his soldiers only to fight against the king of Israel. И царь Сирии, сирийский, сказал своим солдатам: не надо сражаться ни с кем, только с одним, именно царем израильским. And not against anyone other than Ahab. That message clearly was known by the opposition. Видимо, что Ахав об этом знал. Israel, that's Israel and Judah. As when the Arameans tried to attack Jehoshaphat,
Потому что когда сирийские войска начинали воевать, thinking that he was the king of Israel, они видели Иосафат, думали, что он царь израильский. remember he was the only one wearing royal robes, Видимо, он единственный одет с такими одеждами, как царские одеждами. and he was taking a leadership position. Они догадались,